دو، یہ تھی تعلیم. اپنے پہ تو معاف کر دیتے تھے. لیکن حضرت مرزا صاحب کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، جب عیسائیوں نے توہین کی ہمارے پیارے آقا کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھی ان کی زیادتی ہمارے لیے. کہتے ہیں کہ ایک بار وہ جو تھے ان سے سلام بھی نہیں لیا، کیونکہ غیرت رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب انہوں نے زیادتی کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مرزا صاحب کے لیے نہیں کی. یہ اصول بالکل فالو کیا. پہلی دفعہ بڑی دفعہ معاف کیا. پھر کیا کیا؟ جو ان سے زیادتی کی وہ کم کی، ان کو صرف شرم دلانے کے لیے انہی کی کتابوں میں سے ان کو شرم دلائی. دیکھو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا. یہ ہے بات. تو حضرت مرزا صاحب نے کہیں بھی وہاں پر زیادتی نہیں کی. پہلی بات یہ بالکل جواب آپ کی نظر، لیکن ہماری نظر سے دیکھیں تو ان کا ڈیزگنیشن بھی تھا، ہم اس کو ایکسیپشن بھی کر دیتے ہیں. جن لوگوں کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے نا ان کے پاس، میں اگر اس بات پہ کہوں، لیکن وہ آپ کی نظر میں تو ایکسیپشن نہیں ہے نا. میں آپ کی نظر سے بھی جواب دے دیا کہ زیادتی نہیں کی. اور پھر حضرت مرزا صاحب نے کئی جگہ اس کو بعد میں خود بتا بھی دیا کہ دیکھیں میں تو مسیح سمجھتا ہوں، میں ان کی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں. تو خود بھی اس کو کلیریفائی کر دیا کہ ہم نے شرم دلانے کے لیے صرف ان کی کتابوں میں سے حوالہ دیا. اب یہ دیکھیں، یہ میری یہاں پر ہم اس پہ آگے کوئی بحث نہیں کریں گے کہ جی اب اس پہ تحریریں لگائیں، لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ اتنی ہی زیادتی کی کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی پاک پر گئے تھے، تو یہ مخالف ہے ان کے جو ان کی کتابوں میں سے جو یہ سی اس پر. اب اس پہ آپ نہ بات بڑھائیں آگے، اب آپ صرف جو ہمارا موضوع اس پہ رہیں. ہم نے اسی پہ تو بات کرنی ہے. نہیں بھائی، کسی نے نہیں بولنا، جو بولے گا اس کو نیچے اتار دیا جائے گا. رانا صاحب کی اور میری 1 to 1 بات ہو رہی ہے، کسی نے نہیں بیچ میں بولنا. چپ کر کے بیٹھنا ہے تو نیچے بیٹھ جاؤ، نہیں تو اوپر بیٹھ جو مرضی آپ. جو بولے گا اس کو نیچے بیٹھ. اچھا بھی رانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، ہاں دے دیں رانا صاحب کو موڈریٹر بنا ہے جو بھی وہ چاہتے ہیں. رانا صاحب، پہلی بات یہ آپ نے غلط کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے نبی پاک کی وجہ سے گالیاں دی ہیں. مجھے بات تو کر لینے دیں، میری بات تو ختم ہو لینے دیں نا. میں نہیں، غلط جواب دیا نا. نہیں، بالکل ہمارے ٹاپک سے تعلق نہیں اس چیز کا. اوہو رانا صاحب میری بات، جس طرح آپ مجھے میری شریعت یاد دلا رہے تھے کہ تمہاری شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم کسی سے زیادتی کرو، کیا میرا حق نہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ وہ اصول میرے سامنے نہ پیش کریں جو مرزا صاحب کو؟ لیکن اس سے میں ایگری نہیں کرتا نا. میں نے جو آپ کے لیے کہا اس سے آپ نے ایگری کیا نا. سن تو لے. میں ایگری نہیں کرتا آپ کی بات. رانا صاحب، آپ کا ٹائم تھا، آپ نے 1.5 منٹ بات کی، مجھے بھی 1.5 منٹ دے دیں. میں کوئی گالی تو نہیں دے رہا. لیکن ہم یہ لاسٹ سیشن اس پہ کریں گے، پھر ہم مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے سے پریشرائز کر رہا ہے. کیا مسئلہ ہوا کیا ہے؟ نہیں کر رہا، لیکن ہم اس گہرا ابھی اس پہ نہیں جائیں گے. میں نے آپ کو اصولی جواب دے دیا ہے. غلط جواب دیا ہے نا. تو پھر آپ آپ نہیں ایگری کر رہے، پھر ہمارا مجھے موقع تو دینا ریبٹل دینے کا. رہنا صاحب، ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم یہاں پر ٹافیاں بیچنے تو نہیں نا، بات ہی کر رہے ہیں نا. آپ نے ایک بات کی 1.5 منٹ، میں نے بھی بات کرنی ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلا جواب ہی آپ کا غلط ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی ذات کے لیے کسی کو گالی نہیں دی. اپنی ذات کے لیے تو وہ معاف کر دیا کرتے. یہ بالکل غلط اور بے بنیاد سفید جھوٹ آپ نے بولا. روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 231 کھول کر دیکھ لیں. صوفی عبدالحق غزنوی کوئی نبی پاک کو تو گالیاں نہیں دیتا تھا، صحابہ کو بھی نہیں دیتا. سن تو لیں، ڈیزگنیشن تھا وہ ڈیزگنیشن کا بھی چیک کرتے. وہ آخر میں وہ ایک سائڈ پہ رکھے نا، ایک سائڈ پہ رکھے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، وہ ڈیزگنیشن آپ کے لیے ہے. رانا صاحب میری بات نذیر صاحب، میری بات 1.5 منٹ مجھے دینا کہ حضرت مرزا صاحب کا ایکسیپشن تھا. اچھا، مجھے بات کرنے نہیں دینی آپ نے. اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے کہیں کو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہوگا. اچھا، جو بھی آپ سمجھتے وہ آپ کے لیے، لیکن جو میرے سامنے آپ نے بات پیش کی ہے، میری نظر میں تو ان کا ڈیزگنیشن وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا. میں اتنے ادب سے بات کر رہا ہوں. نظر میں تو نہیں ہے، ہماری نظر میں تو ہے نا. ہاں، تو وہ آپ اصول میرے سامنے تو نہیں نا پیش کر سکتے. ہم جو بحث کر رہے ہیں، ہم آپس کی، میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے، میں نے کہا تھا کہ آپ نے وہ حوالہ نہیں دینا، آپ نے دیا، پھر بھی میں نے آپ کو جواب دیا. رانا صاحب آپ نے میرے سامنے میری شریعت کیوں رکھی ہے؟ ڈسکشن میرے سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم مجھے ٹاپک بتائیں. رانا صاحب، میں اتنی عزت سے میری بات کو سن لیں. میری بات، آپ کی مرضی ہے. آپ کا حق کیا کہ آپ میرے سامنے قرآن رکھیں؟
نہیں ہم پھر بحث بہت لمبی جائے گی نا. جو میرا بات حق نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مرزا صاحب رکھوں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں آپ رکھیں تو لیکن پھر جو مجھے رکھنے انٹرپریٹیشن دیں, آپ میں کر نے رہے رکھا ہیں, ہے. جو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں وہ میں ایگری نہیں کرتا نا آپ سے. او ہو, اگر آپ لیکن میں ایگری نے نہیں جو آپ کرتے, کی کی سن آپ تو تو لینا. ایگری کر گئے, آپ تو ایگری کر اگر گئے. آپ ایگری نہ کرتے ہوں گے تو اپنے ٹائم میں آپ بتا دیجئے گا کہ بھائی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا, مجھے یہ آپ کی بات تو کرنے لاسٹ دیں. ٹرن ہوگی اس بارے میں, لاسٹ ٹرن ہوگی. وہ بولنے نہیں دے رہے آپ, لاسٹ ٹرن. کریں آپ تو بات, مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے. کریں حوالہ لگائیں یہاں. ہاں حوالہ میں لگاتا ہوں, میں حوالہ دے رہا ہوں زبانی. روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 231, 32, 33, 34, 35, یہ ساری باتیں صوفی عبدالحق غزنوی کے بارے میں لکھی ہوئی. جو مرزا صاحب نے صوفی عبدالحق غزنوی کو کہا نا تو کتے کی طرح بھونکتا ہے, یہ صوفی عبدالحق غزنوی کو کہا. عرض کر رہا ہوں اس بات کا بالکل کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. اب دیکھیں وہ آپ کا ڈیزگنیشن تھا. رانا صاحب آپ نے بات کی, میں نے میوٹ لگا کے سنا, آپ کیوں نہیں سن رہے؟ کیونکہ آپ غلط ٹاپک سے اٹھ جا رہے میں ہیں, آپ اگر خلاف غلط ورزی بھی کر کر رہا ہوں, کوئی گالی تو نہیں دے رہا, میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے منہ پہ مارنا اپنی ٹرن میں. کیا میں آپ کو کوئی بتا گالی رہا دے ہوں رہا کہ ہوں؟ آپ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں نا. رانا صاحب اگر میں غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں نا تو آپ اپنی ٹرن میں میرے منہ پہ مال دینا. صحیح انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے. لیکن آپ اس چیز کو موضوع پہ رکھیں گے تو میں بات جاری تو رکھوں گا, بھائی اگر جان موضوع پہ موضوع باہر ہی جائیں گے ہمارا, تو آپ کی خلاف ورزی ہو جائے گی. رانا صاحب ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا شریعت میں جو زیادتی کرنے کی بات آپ نے اس میں کہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو خود کو ایکسیپشن حاصل ہے, میں بتا رہا ہوں بھائی آپ. ٹھہر تو جائیں نا. ایکسیپشن ہماری نظر میں تو آپ کے مرزا صاحب کو کوئی ایکسیپشن حاصل نہیں. آپ وہ ان کی کی نظر میں ہے نا, سن ہماری تو نظر لیں, میں ہے بات تو نا. کرنے دیں مجھے, بالکل ہے. سن تو لینا, مجھے بات تو کر لینا. آپ مرزا صاحب کی جو اپنی نظر میں سمجھتے ہیں ایکسیپشن, وہ آپ کو میرے سامنے بطور اصول کے تو نہیں پیش کرنی پھر چاہیے بھی نا. آپ نے وہ زیادتی کبھی نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو حوالہ لگائیں, اس کی پوری تاریخ ہے, اس کی پوری چیز ہوگی, اس کے بعد ہی ایسا جواب دیا گیا ہوگا. اچھا, میں آپ اور جو یہ بھی کریں سنت ہے, گے اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, قرآن پاک میں چیزیں موجود ہیں. رانا صاحب ایسی آپ چیزیں جو بھی بات کرنا چاہیں گے آپ اپنی ٹرن میں کر لینا بھائی جان, مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں. ٹھیک ہے, کر لیں, 1 منٹ کے اندر کریں. پہلی بات جو آپ نے کہی ہے, میں نے آپ کو یہ ثبوت دے دیا کہ آپ نے غلط کہی ہے. مرزا صاحب نبی پاک کے لیے گالیاں نہیں دیتے تھے, مرزا صاحب اپنے لیے گالیاں دیتے تھے. اپنے ان کی ذات کو صوفی عبدالحق غزنوی نے جو ٹارگٹ کیا کہ آپ نے میرے ساتھ مباہلہ کیا تھا امرتسر میں, جواب میں آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوئے, ذلت ہوئی. انجام آتم کا ضمیمہ پڑھ لیں وہاں بھی, اور یہ جو میں نے 12ویں جلد کا حوالہ دیا وہاں بھی. مرزا صاحب نے صوفی عبدالحق غزنوی کو گندی گندی گالیاں دی ہیں اپنی ذات کی. آتم کا ضمیمہ پڑھ لیں وہاں بھی, اور یہ جو میں نے 12ویں جلد کا حوالہ دیا وہاں بھی. مرزا صاحب نے صوفی عبدالحق غزنوی کو گندی گندی گالیاں دی ہیں اپنی ذات کی وجہ. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے اپنی ذات کی وجہ سے بھی لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اب دوسرا جو ہے نا حصہ, جو اصل ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے اندر رہیں, ادھر گھوم گھما کر نہ جائیں. اگر آپ نے مجھ سے اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو آپ مجھے ٹاپک دیں, اسی پر اس پہ بات کر لیں, حوالہ لگا کر باقاعدہ. لیکن اگر آپ اس طرح بیچ میں ایک حوالہ دے کے کریں گے تو یہ غلط بات ہے, یہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سب دیکھیں میں میوٹ یہ میں لگا نے کے کل بھی سنتا ہوں. آپ سے یہ بات کی تھی, اگر آپ اس سے آؤٹ جائیں گے تو آپ اپنے اصولوں کو خود توڑ لیں گے, آپ کی مرضی ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں, میرا پھر حق ہے کہ میں اس سے کوئٹ کروں آپ کے, آپ کیونکہ آپ مکمل کر توڑ لیں رہے ہیں. بات, پھر مجھے موقع دیں. میرا صرف جو بات کرنے کا مقصد تھا اس سے آپ ایگری کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ بالکل آنکھ بند کر کے ایگری. اب آپ صرف پانی میں اس طرح جو ہے نا آؤٹ آف ٹاپک نہ جائیں, میں آپ کو یہی کہوں گا. آپ ایک بار کہیں میں نے جواب دے دیا, اب آپ پھر اور حوالہ لائیں, پھر تیسرا لائیں, پھر چوتھا لائیں, پھر 5واں لائیں. ایسے نہیں میں آپ کو جانے دوں. ٹھیک, اب میں کر لوں بات. آپ کریں, لیکن اگر آپ نے وہ حوالہ دیا تو پھر میں کوئٹ ہوں نہیں, وہ میں حوالہ آپ کو تو ابھی صرف وارننگ دے رہا ہوں. سن تو لینا, وہ حوالہ میں نے صرف اس لیے دیا جو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب اپنی ذات کے میں لیے اس تو سے لوگوں بات کو کرنے کو معاف کر. تیار ہوں, اس موضوع پہ بھی بات کر لوں گا میں آپ سے, تو لیکن پھر اس کو نہ, پھر واپس لے لیں اس کو, میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, ایک کٹا پہلے باندھ رہے, پھر دوسرا کریں.
हाँ तो इसको छोड़ देते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं कि उन्होंने अपनी जात के लिए लोगों को गालियां दी या नहीं, उसको छोड़ देते हैं एक साइड पे इस जो पर्टिकुलर मौजू पे आप मुझसे हाँ बात कर पर्टिकुलर लीजिए। मौजू है हमारा हाँ। कि जब गाली देने लगो, वापस लौटाने लगो, तो मुखालिफ के घर जाके तोल के चेक करके देखो कि उसकी नजर में जिसको तुम गाली देने लगे हो उसकी क्या इज्जत है। हाँ ये है असल सवाल। मैं बम्बास्टिक जब मेरे किसी भाई को गाली देगा या आप देंगे या अठवाल देगा या कोई गाली देगा, मैंने जाके आपके घर में बैठ के चेक करना है कि जिसको मैं वापस लौटाने लगा हूं वो आपके दिल में तो उसकी इज्जत मसीह मऊद की है, नबी की है, जिल्ली बुरुज, ऐसा ही है ना। तो मुझे ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यही बात मिर्जा साहब ने क्यों नहीं की कि उन्होंने ईसाइयों के घर जाके तोल के क्यों नहीं देखा कि यसूल मसीह की इज्जत ईसाइयों की नजर में क्या थी। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, बार बार आप उस बात पे आ रहे हैं कि आपने जवाबी तौर पे बहुत कम उनको जवाब दिए है, लेकिन आपको बार बार ये बात समझ नहीं आ रही कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का जो मिशन था वो क्या था। कसरे सलीब भी था ना, वो एक पर्टिकुलर हर जो भी आप एतराज़ लेकर आएंगे ना हज़रत मिर्ज़ा साहब पे, एक एतराज़ एक वक्त में जब लाएंगे तो हम आपको पूरा उसका पूरा पर्टिकुलर जवाब देंगे। वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, जो कि हमारा सर-ए-दस्त मौजू नहीं है। मैं आपको लेकिन कहीं भी ज़्यादती नहीं की, अगर कहीं पर जवाब दिए हैं तो आपका डेजिग्नेशन, क्योंकि खुदा का जो सच्चा इंसान जब आता है ना तो उसको मानना ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों ने नहीं माना उनके लिए फिर थोड़ा सा, ये तो एक असूल है, इस्लामी तालीम है, उनके लिए थोड़ा सा तो उनके भी सख्ती के अल्फाज कहे जाते हैं ना। ठीक, ये चीज़ तो आपको पता ही है, लेकिन सर-ए-दस्त ही हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू सिर्फ इतना है कि हम जो यहाँ गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, इसमें जो अफराद फौत हो चुके हैं, बुजुर्गान हैं, उन पर क्यों चले जाते हैं हम? कौन सी ऐसी मतलब असूल है, इस्लामी शरीयत है कि हम फ़ौरन उन पे जाते हैं? ठीक, ये है, अगर आपके साथ ज्यादती होती है आपको हक है, आप जवाब दें। हाँ लेकिन मुझे अगर आप हजरत मिर्जा साहब पे जाएंगे तो ये क्या आपके कानून के मुताबिक ज्यादती नहीं होगी? हाँ यही मैं आप बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, मैं इसी का जवाब देने लगा। मौका देंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। अपना ये टाइम हमारा नोट कर लें। आज का। राणा साहब आपने कितने मिनट बात की है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे मिनट भी चेक कर लें, अपने मिनट भी चेक कर लें, मुझे भी मौका दे दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने उनकी ज्यादती के बिलमुकाबल थोड़ा जुल्म किया है, थोड़ी ज्यादती की है। यीशुल मसीह को जो कुछ मिर्जा साहब ने कहा है, मैंने तो कहा ही नहीं, आप छोड़ दें उसको, आप इधर बात करें ना यहाँ पर। यार राणा साहब आप नहीं है अपने हमारा। टाइम में भी बोलते हैं, मेरे टाइम में भी बोलते हैं। राणा मेरी साहब ये बात है, तरीका, हजरत मिर्जा साहब ने क्या किया है, ये हमारा आज का तो भाई ये जो असूल आप पेश कर रहे हैं राणा साहब, ये आपको कबूल है, आपके मिर्जा साहब को कोई कबूल नहीं तहरीर है। मुझे मिर्जा साहब की ऐसी दिखा दें मेरे घर हाँ। से याद, जिसमें कहा हो, जिसमें ये कहा हो कि भी कोई तुमसे ज्यादती करे तो उससे बढ़कर ज्यादती करो, तो फिर ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं नहीं कह रहा, बढ़ के फिर मैं मैं, ये तो मेरा दावा ही नहीं है ना। अच्छा, ये भी तो कहा कि गालियां सुन के दुआ दो, ये भी तो भाई अभी वो मैंने अपलोड किया वीडियो, वो गालियां सुन के, राणा साहब अभी तो कहा ना, गालियां सुन के दुआ दो वाली वीडियो मैंने अभी अपलोड किया। इस आईडी पे जाकर चेक कर लें। वाटर कह रहा है कि ये झूठ है, मिर्जा साहब ने कभी किसी को दुआ नहीं दी गालियां। नाश्ता करने की इजाजत दे दें। हाँ कर ले नाश्ता। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि जो असूल आप मेरे सामने रख रहे हैं, ये असूल सिर्फ मेरे लिए है या सबके लिए, बस ये बता दो। नहीं, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, दोनों के लिए। नहीं, मिर्जा साहब के लिए नहीं है यार। देखें, मैं आपको वही देखें, दो बातें आप मेरी, मैं दर्द दिल से आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल है, लेकिन आप जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं, हर एक मौजू को अलग-अलग करके निखेरना पड़ेगा ना, हर एक टॉपिक को। लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है आज का वो। यही तो टॉपिक है। देखें, आपको तहरीर बताए मुझे जिसमें कि कहा हो ऐसा, इस तरह करो, और वो नहीं करे तो फिर ठीक है, हम उसको, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। कोई ऐसी तहरीर हो जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ लिखी हो भाई, वो तो मेरा दावा ही नहीं ना, जिस बात का मेरा दावा ही नहीं है वो आप मुझसे उस बात का हमारा दावा नहीं जो आप कह रहे हैं। एक बात तो मेरी और आपकी दोनों की मुत्तफक़ुन अलैह हो गई कि हमने ज्यादती के बदले में उतनी ही ज्यादती करनी है जितनी हमारे साथ हुई है, इससे ज्यादा नहीं करना। ये ठीक तो माशाल्लाह हम एग्री हो गए, तो अच्छी बात। इस पे तो एग्री हो गई, इसको तो छोड़ दे, आगे बढ़े। मैं ये कहता हूं कि मेरे साथ जितनी ज्यादती हुई है
اس کو میں نے آپ کے جا کے مطلب کتابوں سے یا آپ کے دماغ میں گھس کے پوچھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ نہیں میں آپ کو کون پتہ سی. ہی ہے، آپ ماشاءاللہ عالم ہے، آپ کو واضح طور ٹھیک پہ ہے، پتہ ہے، آپ کو ٹھیک پتہ ہے، ہی یعنی مجھے ہے. یہ پتا ہے کہ مرزا صاحب کی عزت آپ کی نظر میں زیادہ ہے، ملک قیصر کی میری نظر میں اتنی عزت نہیں ہے. میں ملک قیصر کو اپنا بھائی مانتا ہوں، آپ مرزا صاحب کو اپنا مسیح موعود مانتے ہیں، تو فرق ہو گیا نا. مجھے ایسی زیادتی کرنی چاہیے جو برابر برابر ہو. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ دیکھیں میں رانا نے صاحب. اپنی بات بیان کر دی احمد صاحب، اب آپ مطلب یہ میں تو سب آ وہی گئے جو ہیں، آپ نے بیان کیا میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی نے یہی لمبی بیان کیا ڈسکشن نا بات. ہماری ہو گئی ہے، اب ریپیٹیشن لیکن کرنے یہ کا تو اصول آپ فائدہ صرف کوئی میرے نہیں لیے ہے. تیار کر رہے ہیں یا یہ اصول سب کے لیے ہے؟ یہ ہے میرا مدعا. یہ اصول مطلب سب سے کیا مراد ہے؟ یہ اصول صرف میرے یہ لیے اصول ہے یا بمباسٹک کے لیے یہ جنرل دیکھیں، اصول ہے؟ بالکل یہ میرے لیے بھی ہے، چودھری صاحب کے لیے بھی ہے، یہ بمباسٹک کے لیے بھی ہے، مرزا صاحب یہ کے لیے اٹوال ہے، صاحب کے لیے بھی ہے. مرزا صاحب کے لیے ہے. مرزا صاحب کی بات ہم نہیں اس لیے نہیں کر رہے، میں آپ نہیں، کو مرزا صاحب ہمیں کیونکہ انسانوں میں نہیں میں آتے. بتا آپ مجھے حوالہ دیں کوئی جس میں انہوں نے کہا ہو ایسا کچھ اس کے میں اگینسٹ میں بتا تو مانوں گا رہا آپ کی ہوں، بات. میں بتا رہا ہوں کہ لیکن جو انہوں نے واقعاتی بات کو میں نہیں مانوں گا کہ یہ انجام واقعہ آتم ہوگا. میں انہوں نے نہیں اس کو مکار نہیں اور میں فریبی مانتا، کہا ہے، ان کو اس چیز کو میں نہیں جھوٹا مانتا، کہا ہے. کیونکہ اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کی باقاعدہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ پھر ہمیں علیحدہ سے بات کرنی پڑے گی. اگر آپ اس پہ کیا اس انجام پہ آتم بات پہ کریں، بات کرنا مثلاً کیا چاہتے ہیں اس کا تو موضوع پھر کیا اس رکھیں گے؟ پہ ہم حوالے لائیں گے. آپ اپنے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے اس وقت، یہ ٹاپک بھائی عجیب نہیں ہے. بات، آپ رانا صاحب آپ عجیب میں بات آپ کر سے رہے ایگری ہیں. نہیں کرتا، یہ ٹاپک نہیں ہے نا سن جناب. تو لینا، سن تو لیں. آپ اچھا جو میں اصول یار میرے میں سامنے ناشتہ کر رکھ رہے ہیں آتا ہوں، یا پھر ناشتہ آپ کر کہہ کے دیں آتا کہ ہوں. یہ اصول میں صرف تمہارے لیے گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، میں بات ختم کر دوں. نہیں نہیں ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے، بالکل ہمارے آپ کے لیے. لیے، میرے لیے، مرزا صاحب کے لیے نہیں ہے. دیکھیں میری بات، کیونکہ حضرت مرزا دیکھیں، صاحب کی اگر یہاں دیکھنا آپ کوئی پڑے گا. تحریر مجھے دیں، میری بات سنیں، آپ میرے گھر سے مجھے کوئی تحریر دیں یہاں پر جس میں تحریر یہ تو اصول کے بعد کی خلاف ہو بات ہے تو میں نا، مانوں گا. تحریر تو ہمیں ضرورت پڑے گی تو لائیں گے. اصولی بات وہ یہ ہے کہ واقعات جو کو آپ تحریر نہیں کہہ سکتے نا، پتہ نہیں واقعات میں بہت سی رانا وجوہات ہوتی صاحب، ہیں. جو اصول آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ اصول آپ مرزا صاحب کے لیے بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بتا دیں. دیکھیں سب کے لیے یہ اصول ہے، سب کے لیکن لیے، مرزا آپ صاحب کے لیے بھی ہے نا. مرزا صاحب کی پھر تحریر دیں نا مجھے کوئی. میں دوں گا. مرزا صاحب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے نا کہ مخالف کے جا کے پھر گھر آپ میں ادھر چیک جا کرنا رہے ہیں، میں چاہیے. نے آپ کو سن تو کہا لیں، ہے کہ یہ ہمارا دیکھیں ٹاپک سن نہیں تو ہے. لینا ایک سیکنڈ، وہ پھر عامر بعد صاحب میں پھر کر لیں. اس لیے آپ سے لوگ بات نہیں کرتے نا کہ آپ مروڑتے ہیں بات کو، حد ہو گئی ہے بات یار. میں تو آؤٹ آپ آف دا کی ٹاپک جاتے ہیں. بات سن کے میرے تو مطلب منہ میں چھالے پڑ گئے میں نے اگر چپ کوئی کر زیادتی کے. کیا تو آپ بتائیں، آپ نے اس پوری بات میں آپ مجھے بولنے کوئی نہیں دے غلط رہے نا، آپ بات مجھے کہی ہے؟ بولنے نہیں نہیں دے رہے. کوئی غلط بات، کیونکہ آپ آؤٹ آف دا ٹاپک نہ جائیں، میں آپ بولیں گے میں جو ہمارا آؤٹ آف دی ٹاپک. ٹاپک کیسے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ جو اصول آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں، میں وہی اصول مرزا صاحب کے اوپر رکھ کے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا مرزا نہیں صاحب رکھا کو جا یہ اصول سکتا، فالو کرنا نہیں چاہیے تھا نہیں کہ رکھا نہیں؟ جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا. وہ کیوں آپ کا نہیں رکھا جا سکتا؟ ڈیزگنیشن، کیوں؟ وجہ نہیں ڈیزگنیشن تھا ان کا، ڈیزگنیشن تھا. مطلب مرزا صاحب کا ان کو کوئی خصوصی پریفرنس اچھا حاصل ہے، یہ میں کہنا آپ کو چاہتے بتاتا ہوں، اگر فار ایگزامپل آپ کی نظر میں حضرت مرزا صاحب نے کوئی چیز خلاف شریعت کی ہے، میں کہہ سکتا ہوں آپ کی نظر میں کی ہے ایک سیکنڈ کے لیے، تو کیا اس سے یہ بنتا کہ آپ بھی وہ کام کریں گے؟ آپ تو ان کو نہیں مانتے نا، ہیں. ہاں آپ کے لیے یہ ان کو ٹھیک، فالو اب یہ کرنا ٹھیک ضروری ہے، نہیں ہے، یہ بات آپ کے اچھی لیے ہے، ان کو فالو کرنا ہی ضروری نہیں ہے. یہ بات اب آپ نے ہاں، اچھی آپ کی ہے. مجھے کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے ہاں. کہہ سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں، دیکھو جی حضرت مرزا صاحب نے تو اس سے بڑھ کر جواب دیا تھا، تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو ٹھیک، میرا کام ہے میں ان کو مانوں نہ مانوں. آپ نے بات اب سمجھ آ میرے، گئی نا. ہاں، اور آپ آپ یہ کے کہہ لیے دیں، میری آپ نے بات تو سن اپنے لیں، ہی اصول کو ماننا ہے. سن تو لیں. آپ یہ فرما دیں کہ جو بندہ مخالف کے گھر جا کے یہ نہیں چیک کرتا کہ اس کے یہاں اس کے قابر کی کیا عزت، کیا مقام، کیا سٹیٹس ہے، وہ خلاف شریعت کرتا ہے، یہ کہہ دیں. دیکھیے عمر صاحب، آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی اس میں نہ تو آپ کو ہرانا نہ مجھے، لیکن ہم ایگری ہوئے ہیں، یہ کس بات آپ بات پر؟ مان لیں. کس بات پر؟ یہ آپ نے تو مان لیا، ریکارڈنگ سنے نا. وہ تو کل رات کو ہی میں نے مان لیا تھا. ہاں تو بس وہ ٹھیک ہے، تو پھر کل بات ختم رات ہو. کو ہی میں نے کہا تھا کہ رانا صاحب میں ایگری ہوں اس بات سے کہ زیادتی کے بدلے تو میں اتنی ہی حضرت زیادتی مرزا کرنی صاحب چاہیے کو جتنی ہم آپ کو. دیکھیں گے اپنے مطابق، اس کو فالو کریں گے. آپ نے اپنا فالو کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے حضرت مرزا صاحب کو فالو نہیں کرنا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا نقصان تو چیک کرنا ہے نا، میرا نقصان کتنا ہوا ہے وہ میں نے کیسے پورا کرنا ہے. ہاں تسی کر لیو نا، ہوں میرے کسی بھائی کو کوئی بندہ آپ کا گالی دے، میں نے اس کا نقصان
हाँ करें नाश्ता, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें सोच समझ के, आराम से नाश्ता करें लेकिन आराम से इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर मेरे भाई को कोई आपका भाई गाली दे, उससे मेरा कितना नुकसान हुआ, मेरा कितना खून जला, मेरी कितनी इज्जत नफ्स मजरू हुई, जितनी भी मेरी दीवार गिर गई, दरवाज़ा टूट गया, इसका मैंने हिसाब लेते हुए कैसे चीज़ को एवेल्यूएट करना है, अपने दिमाग से या आपके दिमाग से, बस ये है सवाल। इसका जवाब नहीं आ रहा। ये चाहते हैं कि मैं वो इनका बनाया हुआ असूल उसको फॉलो करूं, लेकिन वो असूल सिर्फ मेरे लिए तैयार किया जाए। मिर्जा साहब उस असूल को नहीं मानते। मिर्जा साहब ईसाइयों के यसूल मसीह को, जिसको वो खुदा मानते हैं और खुदा का बेटा मानते हैं, उसको मिर्जा साहब समझते हैं कि उसकी कोई इज्जत नहीं। खुद मिर्जा साहब ने कहा। देखें अब आप ज्यादती कर रहे हैं, रेपिटेशन कर रहे हैं ना। ये मैंने आपको क्या मिर्जा साहब ने ये बात नहीं की कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता? नहीं कहा मिर्जा साहब ने। आप मौजूद हैं राणा साहब? मैंने कोई गाली दिया या रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अमर साहब, औखे औखे सवाल नहीं करने मनु, राणा साहब को नहीं लेने जवाब सारे। सवाल तो बहुत आसान है, इन्ना आसान है कि बच्चा भी ਇਹਦਾ जवाब दे सकता है, लेकिन नीयत खोटी ते सिर ते टोपी, ਲੈਣਾ की टोपी सिर तार के, आहा चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया, ਲੈਣਾ की चिलियां विच वड़ के, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भाਵੇਂ लाल होवे कड़ कर के। गल असले वे कि जे गल नूं ध्यानदारी नाल तोलीए ना ते फिर बंदा किसी नुकते ते पहुंच जांदा है, फिर बंदा सच नूं पा लैंदा। ते जे बंदा आखे भी ਇਹ गल ਜਿਹੜੀ मैं बयान पे करना सिर्फ तू ਇਹਨੂੰ फॉलो कर, मैं अपने घर कानून और बनाया है, तेरे वास्ते यह कानून है नहीं। मैंने तो मानना है, मैंने कब कहा है, मैं तो खुद भी मानता हूँ, अपने लिए भी मानता हूँ। तुसी मनदे हो, लेकिन मिर्जा साहब ते सोलो नहीं सी मनदे ना। शरीयत तो हमने इंटरप्रेट करके माननी है ना, आपने थोड़ा माननी है, आप ना माने। मैं तो मान रहा हूँ, समझ नहीं आई। मैं तो उनकी शरीयत मान रहा हूँ ना हज़रत मिर्जा साहब। मतलब मिर्जा साहब ने इस कानून ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। हमें पता है की है, हाँ जी हमें पता है। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸੂਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ना। मैंने उसका जवाब आपको दे दिया। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ आप रिपीट कर रहे हैं। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। अगर मलक कैसर ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਲੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि आप मुसलमान भरा है मेरा। चलो फिर लगे रहो, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਚਲੋ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੌਕਾ नहीं मिलता। अमर नज़ीर साहब मान गए कि कोई इनको गाली देगा तो ये सब हदें पार करके अपने मुताबिक उसको जहां भी चाहे गाली देंगे। लो जी, नहीं, देखिए मेरी बात को गलत ना आप रंग दें। मैं ये समझता हूँ कि मुझे या मेरे भाइयों को या किसी मुसलमान को कोई गाली देगा, मैं ये हिसाब लगाऊंगा कि मैंने उसको कैसे बैलेंस करना। मेरे इसके लिए मुनसिफ मैं हूँ। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। सुन लें आप मेरे मुखालिफ मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई ये बैलेंस इस तरह नहीं इस तरह करो। ना ही कोई और बंदा किसी को कर सकता है। क्या किसी बंदे ने आके मिर्जा साहब को डिक्टेट किया कि आप बैलेंस ना करें? बैलेंस नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, पता क्या कर रहे हैं आप? तमाम गैर मुस्लिमों को ये दरवाजे खोल रहे हैं। तो उसको छोड़ दें, उसको आप फिक्र ना करें। गैर मुस्लिम जाने उसको छोड़ दें, हमारी नजर में नहीं माननी। उन्होंने कहा राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਓ। उन्होंने राणा साहब इन्होंने समझा लो। मैं तो बार-बार समझा लो वरना मैं गाली दूंगा। मॉडरेटर बना दें, अमर नज़ीर साहब
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣ। ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੰਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਲੈ, ਅਮਰਦੀਪ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਜਾ। ਜੱਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, मेरे होते हुए तो कोई भी ਪੀਂਗ ਪਾਈ ਪਾਣੀ ਚ ਬਦਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਕੋਤਰਾ ਕਿ ਲਕੋਤਰਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਬੰਬਾਸਟਕ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਬੰਬਾਸਟਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨਾ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਜੱਜਿਆ। ਤੁੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਸੌਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨ ਸੜਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ 500 ਗਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਗਾਲ ਪਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਉਹਨੇ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਗਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਵਾਈ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ 500 ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਵਾਣਾ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰਵਾ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਕੋਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੱਸਿਆ ਸਨ ਲਾਈਵ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਕੋਤਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋਚ ਲਓ, ਬੰਬਾਸਟਕ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੂਰਜ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਨਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁੰਨ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪੀਰਸਤਾਨੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲੱਭਣੀ ਜੀ। ਕਬੂਲ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ? ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਸਤੌਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਸਤੌਲ ਨੂੰ 101 ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਸਤੌਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਸਤੌਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਸਤੌਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ? ਬੰਬਾਸਟਕ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਸਤੌਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਬਾਸਟਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਐ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਕਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਕੀ ਨਸਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਹਾਂ, ਬੰਬਾਸਟਕ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ? ਬੰਬਾਸਟਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਤਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦੀਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਤਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਦਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ MDO ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਕੇ? ये देख लिया अब ਨਹੀਂ चौधरी ਨਹੀਂ साहब आपने? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਏਡੇ चौधरी साहब ਕੋਈ जितनी ਹੈ देर में ਉਹ गल ਓਪਨਲੀ की ਕਹਿ है ਰਿਹਾ कोई ਅਮਰ ਕਿ मसला ਮੈਂ है ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ मैंने ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ जितनी ਸਾਹਿਬ ਤੇ देर में ਜਾਵਾਂਗਾ, गल की थी कोई 4 प्रॉब्लम ਦਫਾ है ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੱਜਾ ਆ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਲਈਏ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਏ? ਟਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ ਜਾਹਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਦਤਰੀਨ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਫਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਭੈਣ ਚੁੱਦ ਬਗੈਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਅਕਲ ਟਕੇ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਬਲੀਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਰਹਿ ਗਈ? ਤਰਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਬਲੀਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨਾ। चलो ठीक है, बहुत उसका प्लीज। रेहान भाई आज रात को 11 बजे मैच है, आज रात को 11 बजे पीके मैच है मेरा। ਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੰਜਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤਾ ਮਸ਼ਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜਮਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੀਨ ਪੜਿਆ ਜੇ? 83 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਵਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਨ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਵਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਜਾਓ। ਹਲਫ ਤੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਰਦਮ ਤਿਆਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛਣਕਣਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ $100 ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਗੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖੁਲਫਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ।
ਇਹ ਜਾਹਲੇ ਮੁਤਲਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਦਗੜ ਦਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਬਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਕਦੇ ਜਨਾਬ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ, ਡੇਲੀ ਆਈ ਰੂਟੀਨ। ਇਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, IQ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਕੱਢੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ, ਤੇਰੀ ਬਹਿਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ, ਜੇ ਪਿਆਰੀ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇੰਜ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਹਿਮਦੀ 'ਚ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਅਮਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਟਿਕਟਾਕ ਛੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਖੱਚਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਚਿਹਰਾ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦਿਲੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਬਰੋਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਕੋਈ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਚ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯੂਸਫੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਨੋਬਡੀ ਵਾਸ ਹੇਅਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂਸਫੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਲਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਗਰਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, 3 ਆਈਡੀਆ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ 3 ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚੋਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਐਂਟਰੀ ਪਾੜਨੀ ਪਈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ? ਬਸ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੁਤਬੇ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ। अस्सलामुअलैकुम राजा साहब, चौधरी साहब, आमर भाई, यूसी भाई, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬੰਬਾਸਟੀ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਢ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਬਾਸਟੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਬਚਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬਾਸਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਆਉਣਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ
ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਨਸ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਲੱਦ ਕੇ ਟੋਰਨੇ ਆ, ਇੰਝ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜਿਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ 5-7 ਬੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਰ ਨਫਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਸਤਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਸਫੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੇਦੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਨ ਕੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੈਡ ਲੌਕ, ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮਲਕ ਤਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ, ਉਹਨੂੰ 5-7 ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਮਗਰ ਬਾਤ ਹੈ ਰੁਸਵਾਈ ਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 100% ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਟਿਕਟਾਕ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੱਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਬਾ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਮ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਦੇ ਤੁਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਲਮੋ ਮਾਰਫਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਮੁੱਤਬੇ ਕੁਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਹਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ 6 ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, 6 ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਥਲਿਓ ਆਦੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਦਾਰ ਦਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਤਬੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 6 ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਤਬੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਇਲਮੋ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾੰਤ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦੰਦ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਨਿਰੀ ਜਹਾਲਤ 'ਚ ਵੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨਿਰੀ ਜਹਾਲਤ 'ਚ, ਨਿਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ 'ਚ, ਨਿਰੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰੀਆਂ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੱਚਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਓ ਫਲਾਂਟਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਾਸ਼। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਸਟਿਸ? ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਰੋ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਡੇਲੀ 500 ਗਾਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਂਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਵਾਬ। ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ, ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ। ਉਹ ਐਮਡੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਡੀ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਾਓ,
ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਨ ਇਲਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ है। चोरी जिस तरह मनाजरा है सियालकोट के अंदर असाई